punishment to be given. Item number In the 20. meantime, sir, 21 व्यक्ति अरेस्ट हुआ, पतन पोत 21 परिवहन arrested. एवं जलमार्ग मंत्री से संबंधित अनुदान की मांगा। आप सभा में पतन और पोत एवं परिवहन जलमार्ग से संबंधित अनुदान की मांग संख्या 78 को चर्चा तथा मतदान के लिए लिया जाएगा। अब मैं उपस्थित जिन मान्य सदस्यों ने पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग संबंधित अनुमांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चा भेज दे, जिससे कि उन कटौती प्रस्तावों की संख्या लिखी हो वे प्रस्तुत करना है। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्याओं में दर्शाए गए वाली सूची कुछ समय पश्चात सूचना पट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। यदि सदस्यों को सूची में कोई विसंगति मिले तो उसकी सूचना तत्काल सभा पटल पर रखा जाए। TN प्रतापन जी प्लीज प्लीज जाइए अपनी सीट पे बैठ जाइए, प्लीज अपनी सीट पे जाइए प्लीज, ये सदन है, प्लीज जाइए अपनी सीट पे। नो माननीय सदस्य। Honorable Speaker, sir, it was World नो माननीय सदस्य, नो। TN प्रतापन जी। Sir, House not in the order. आपको जो करना है यहाँ सदन के अंदर TN प्रतापन जी बोलेंगे, आप आपस में चर्चा न करें। नो, कोई रिकॉर्ड में नहीं हुआ, आप आपस में बात करते रहो। नो। Honorable Speaker, sir, it was World Happiness Day on 20th March last Sunday. Sir, TN प्रतापन सर जी। हाउस ऑर्डर में बोलो सर, हाउस ऑर्डर में बोलो सर, हाउस ऑर्डर में बोल दो सर। प्लीज बैठिए, बहुत हो गया, बैठिए प्लीज बैठिए। मैडम माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। TN प्रतापन जी, ऐसा नहीं चलेगा सदन। Honorable Speaker, sir, it was व्यक्तिगत बातें इनकी नहीं होती और व्यक्तिगत बातों में संयम और मर्यादा रखनी चाहिए। ये सदन है। TN प्रतापन जी। It was World Happiness Day on 20th March last Sunday. As per United Nations Sustainable Development Reports, there is a global happiness index of 146 countries. Sir, our rank is 136. We are in the last 10 countries with happiness. Our neighboring countries are performing better than us. Nepal is at 85. Bangladesh come at 99. One second, Pradhanji, 1 second. Let the House be in order, please. 1 second. Yes, please, those members. Yes, Pradhanji. Let all the members are requested to please maintain the order of the House. Please. Those who wish to go out, please go out, please. Minister sir. Yes. Yes. It was World Happiness Day on 20th March last Sunday. As per United Nations Sustainable Development Reports, there is a global happiness index of 146 countries. Our rank is 136. We are in the last 10 countries with happiness. Our neighboring countries are performing better than us. Nepal is at 85. Bangladesh comes at 99. Pakistan is 103. Our rank is 136. Happiness report is prepared by 6 factors: GDP, life expectancy, corruption, economy, fraternity and freedom are those 6 factors. In global hunger index,
And in press freedom index also, we are in a very poor position. Every moment since 2014, we are falling down. Our dignity torn apart in front of the world. Please, Sudipta. This government has looted Madam. happiness of our people. Madam, please. He's speaking now. To such Honorable governments. member is speaking there, please. As to their budgets, what should we comment? Yet, I have something to register, and I would like to speak in my mother tongue, Malayalam. Sir, നമ്മുടെ തുറമുഖങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 11 തുറമുഖങ്ങൾ അദാനിയുടെ കയ്യിലാണ് സാർ. സാർ, നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന കാലത്ത് നടന്ന 2014 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ സാർ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. Please try to avoid. Please try to avoid the names, please. അതിന്റെ പ്രതിഫലമായി സാർ ഈ അദാനിക്ക് എയർപോർട്ടുകൾ കൊടുത്തു സാർ. No, please, you cannot make an allegation like No, this. sir, allegation. No, please. No, sir. Pradhapan, if you want to make any allegation against the Prime Minister or against any minister, please wait. Please give it in writing in advance. Notice should be given. Without that, it cannot be. That will not be there on the records. Please. Sir, Please, നമ്മുടെ please, പോർട്ടുകൾ, നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ടുകൾ 11 സാർ ഇന്ന് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കയ്യിലാണ്. സാർ, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മന്ദ്രെ പോർട്ടിൽ 7100 സാർ 21,000 കോടി രൂപയുടെ ഹെറോയിൻ, 7,100 കിലോ ഹെറോയിൻ ഇറക്കുകയുണ്ടായി. സാർ, ഈ അതിർത്തിയിലുള്ള നമ്മുടെ സമുദ്രാതിർത്തിയിലുള്ള പോർട്ടുകൾ ഈ വ്യക്തികൾക്കും ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ അത് ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും. സാർ, അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പോർട്ട് മിനിസ്റ്ററോട് പറയാനുള്ളത്, പോർട്ടുകൾ ഈ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കും കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാർക്കും കൊടുക്കുന്ന നടപടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. സാർ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, പോർട്ടുകൾ പലതും ഈ കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പോർട്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും അതുമായി അനുബന്ധ തൊഴിലാളികളും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയാണ്. സാർ, നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ട് സാർ, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വിഴിഞ്ഞം. സാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയറിന് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അവിടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ടിലെല്ലാം ഇതുപോലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അവിടെ നിന്നും അവഗണിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നടന്നു വരികയാണ്. സാർ, അതുകൊണ്ട് പോർട്ടുകൾ പൊതുമേഖലയിൽ നിലനിർത്തുക, പോർട്ടുകൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. Sir, after Adivasi community, traditional fishermen are most unprivileged community in our country. Their life is getting miserable day by day due to many reasons. Repeating natural calamities, unscientific coastal developments, and other problems related with climate change are some important issues that our fishers are facing. Going out to the sea for fishing is very risky and dangerous. Sir, I was born in a traditional fisherman family. My father and elder brother were active fishers. I also used to go for fishing in the sea. Therefore, I know how dangerous every time our fishers are going to sea. But they are not living a better life at any point of their lifetime. We shall have a complete welfare package aiming traditional fishers in marine and inland sector. Now our blue economy concept is an exploitation of the efforts of our fisher folk. Our economy will have benefits, but we shall give priority to our traditional fishers first. Hundreds of fishers and boats are detained in Pakistan, Sri Lanka, Indonesia, Seychelles, etc.
government shall interfere diplomatically for their unconditional release. Sir, ഇത്രയും ദുരിതപൂർവമായ ജീവിതം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഈ പുതിയ പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പോർട്ടുകളിൽ നിന്നും അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പുതിയ പോർട്ടുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും പോർട്ടുകളിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും മത്സ്യമേഖലയെയും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേണം സാർ പോർട്ടുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ. സാർ, കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് സാർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോർട്ട്. സാർ, മുജിരിസ് പോർട്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുൻപ് തമിഴ് സംഘകാലത്ത് തന്നെ ഉള്ളതാണ് സാർ മുജിരിസ് പോർട്ട്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ, അറബികൾ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സ്പൈസസ് വ്യാപാരത്തിന് വേണ്ടി പായക്കപ്പലിൽ വന്ന സ്ഥലമാണ് സാർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോർട്ട്. സാർ, ആ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സാർ 10 കോടി രൂപയാണ് നേരത്തെ നൽകിയിരുന്നത്. സാർ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോർട്ട് മധ്യ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ്. ആ പോർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേകമായ പാക്കേജും സൗകര്യവും നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. സാർ, ഇനി ആ പോർട്ട് പൊതുമേഖലയിൽ നിലനിർത്തണമെന്ന് കൂടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സാർ. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ വാട്ടർവേസ് സാർ ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചയാണ്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ളൊരു വാർത്ത, കൊല്ലം പോർട്ട്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയറിന്റെ സ്വന്തം കൊല്ലം പോർട്ട് അടക്കം കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ടുകളെല്ലാം, പൊന്നാനി പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ടുകളിലും ഈ ചരക്ക് കപ്പലുകളുടെ ഗമനാഗമനം നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സാർ, ഒന്ന്, പോർട്ടുകൾ യഥാസമയത്ത് ഡ്രഡ്ജിംഗ് നടത്തുന്നില്ല, പോർട്ടുകൾ യഥാസമയത്ത് വാർപ്പുകൾ വലുതാക്കുന്നില്ല, അവിടെ ആവശ്യമായ ഡെവലപ്മെന്റ് യഥാസമയത്ത് നൽകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പോർട്ടുകൾ, കൊല്ലം പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ പോർട്ടുകളും ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്യാനും അവിടെ ചരക്ക് ഗതാഗതം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നടത്താനും നിലവിൽ കപ്പലുകളെല്ലാം അവിടെ ചരക്ക് കപ്പലുകൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഗമനാഗമനം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി അടിയന്തരമായ സഹായം പോർട്ടുകൾക്ക് നൽകണം. കേരളത്തിലെ പോർട്ടുകളെ, സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പോർട്ടുകളെ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സാർ. സാർ, ഇനി നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് സാർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. സാർ, നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ടൂറിസം ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല. നമ്മുടെ ഭൂഗർഭ ജലത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആധാരശിലയാണ് സാർ നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങൾ. ഇന്ത്യ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയും വലിയ വരൾച്ചകൾ നേരിടുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും ശുദ്ധജലം സമ്പൂർണമായി ലഭിക്കുന്നില്ല. കൃഷിക്കും കുടിവെള്ളത്തിനും അനിവാര്യമായ നമ്മുടെ ഭൂഗർഭജലം നിലനിർത്തുന്നതിന് നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം സാർ. സാർ, അതില് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ യമുനാഘട്ടിൽ പോയി. യമുനാഘട്ടിൽ പോകാനുണ്ടായ കാരണം, ഈ സീസണിൽ അവിടെ സൈബീരിയയിൽ നിന്നുമുള്ള പക്ഷികൾ വരും സാർ. ആ സൈബീരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സീഗൾസ് എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ പക്ഷികളുണ്ട്. അത് യമുനാഘട്ടിൽ, കാശ്മീരിനടുത്തുള്ള യമുനാഘട്ടിൽ പോയാൽ സാർ അത് നമുക്ക് ഈ രാവിലെയും സന്ധ്യയ്ക്കും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഞാൻ കുടുംബസമേതം യമുനാഘട്ടിൽ പോയി, അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി സാർ. യമുനാഘട്ടിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി കണ്ടാൽ ദയനീയമാണ് സാറ്. അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുമ്പോ എനിക്കുണ്ടായ വൈകാരികത ഞാൻ ഇതുമായി പങ്കുവെക്കാണ്. ബട്ട് വെൻ ഐ റീച്ച്ഡ് യമുനാഘട്ട്, ഐ ഫെൽറ്റ് വെരി സാഡ് because Yamuna is a river which thousands of people worship as God and love as their mother. This holy river is filled with toxic waste. The color turned black and any living organism cannot survive. It hardly flows with very bad smell also. This is the same condition of almost all rivers in our country. Millions of rupees spent every year to clean and protect rivers in India. But the reality is no river in the country is clean. Sir, ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ജലാശയങ്ങളുടെയും സ്ഥിതി. നമ്മുടെ ഭരണസ്ഥിരാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പാർലമെന്റിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും പുണ്യ നദി എന്ന് പറയുന്ന അമ്മയെ പോലെ ഇന്ത്യയിലെ വിശ്വാസികൾ കാണുന്ന യമുന നദിയുടെ സ്ഥിതി ഇതാണ്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിലൂടെ നദികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. സാർ, അതൊന്നും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നദികൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേകമായ ഇടപെടൽ
കുറെ കൂടി ഗൗരവമായി വേണം. സാർ, കേരളത്തിലെ കാര്യം സാർ, കേരളത്തിലെ നദികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നദികൾ 44 നദികളുള്ള കേരളത്തിലെ നദികൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സാർ ദേശീയ ജലപാതയുടെ ഭാഗമായി അങ്ങയുടെ കൊല്ലം കോട്ടപ്പുറം ജലപാത ഫസ്റ്റ് ഫേസ് അത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിലാണ് സാർ. അതിൽ സെക്കൻഡ് ഫേസും തേർഡ് ഫേസും കൂടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കോട്ടപ്പുറം മുതൽ കോഴിക്കോട് കല്ലായി വരെയാണ്. കോട്ടപ്പുറം മുതൽ കോഴിക്കോട് കല്ലായി വരെയുള്ള ഈ ജലപാത കേരളം 3 സ്ട്രക്ചർ അതിന്റെ ആദ്യ ഫേസ് ഫസ്റ്റ് ഫേസിന് ആവശ്യമായ പണം നൽകണം സാർ. അതിന് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫേസിന് ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആവശ്യമില്ല. ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത കോട്ടപ്പുറം കോഴിക്കോട് കല്ലായി കനോലി കനാലിന്റെ ഈ ദേശീയ ജലപാത തേർഡ് ഫേസിന് ആവശ്യമായ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സാർ അവിടെ പാലങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ ഫുട് ബ്രിഡ്ജസ്, അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ലോക്കറുകൾ സാർ, ഇതൊന്നും പുതുക്കി പണിയാൻ വേണ്ടി ഭൂമി അക്വസിഷൻ ലാൻഡ് അക്വസിഷൻ ആവശ്യമില്ല. ആ സ്ഥലത്ത് ആവശ്യമായ പണം ഗവൺമെന്റ് അനുവദിക്കണം എന്നുകൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ധനാഭ്യർത്ഥനകൾ എതിർക്കുന്നു സാർ. താങ്ക് യു ശ്രീ ടി എൻ പ്രതാപൻ ജി. നൗ ശ്രീ